श्रीशैलवंशनिर्गतात् नृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयनं ततवाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मनाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापे जीवसरे पञ्चमश्लोकः इदानीं प्रतिपादनीयोऽस्ति। इतः पूर्वम् आत्मा इत्यनेन ज्ञानाश्रयः लभ्यते। आत्मा इत्यनेन ज्ञानाश्रयः कश्चन उच्यते इति एतावत्पर्यन्तं निरूपितं। तत्र ज्ञानमेव भवतु आत्मा, यतः ज्ञानं तावत् भवतां मते नित्यं प्रसरति च इति कृत्वा ज्ञानमेव भवतु आत्मा इति आक्षिप्य तत्र श्रुतौ तावत् एवम् उक्तम् इति कृत्वा ज्ञानाश्रयः आत्मा, जानात्येवायं पुरुषः इत्यादि श्रुतिबलात् अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्ति धर्म इत्यादि श्रुतिबलात् तत्र ज्ञातृत्वम् आत्मनः इति स्थापितं। ज्ञानाश्रयः कश्चन भवति, स एव आत्मा इति एतत् स्थापितम्। अत्र इदानीं प्रश्नः, न केवलं तथैव श्रुतिः, अन्यथापि श्रुतिः वर्तते। अन्यथापि श्रुतिः वर्तते नाम आत्मनः ज्ञानत्व परा अपि श्रुतिः उपलभ्यते। तथा हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः इति श्रुतिः अस्ति। तत्र विज्ञानात्मा पुरुषः इत्यनेन आत्मनः विज्ञानत्वं प्रतिपादितं वर्तते। विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यादि श्रुतयः अपि अत्र स्मर्तव्याः। तथा च ताभ्यः श्रुतिभ्यः आत्मनः ज्ञानत्वं प्रतिपादितम् इति कृत्वा तत्र ज्ञातृत्वम् आत्मनः उच्यते श्रुतिबलात्, तथैव स्वीकार्यम् इति एतद् न। इदानीं ज्ञानम् आत्मा वा ज्ञानाश्रयः आत्मा वा इति प्रश्ने श्रुतिरेव पक्षपातिनी तत्र ज्ञानाश्रयः आत्मा इति स्थापयति इति पूर्वम् उक्तम्। इदानीं तु तथा न, श्रुतिः आत्मनः ज्ञानत्वमपि वक्ति इत्यतः अत्र आत्मा इत्यनेन विज्ञानम् एव स्वीकार्यं, न तु विज्ञानाश्रयः इति प्रश्नः भवति। तत्र समाधानार्थम् अयं श्लोकः। ज्ञानत्वं वक्ति पुंसः श्रुतिरिह न पुनर्बुद्धिमात्रस्य पुंस्त्वं प्रत्यक्षादेः प्रकोपात् अनुगतकथने ज्ञानमर्थप्रकाशः स्वस्यैवात्मा तु सिद्धिम् अतिरनुभवति स्वान्ययोः सिद्धिभावम् ज्ञातुर्जाड्यप्रसङ्गव्युदसनविषया ज्ञानमात्रोक्तयोऽपि इति। ज्ञानत्वं वक्तिः पुंसः, पुंसः ज्ञानत्वं वक्ति श्रुतिः। यह श्रुतिः पुंसः पुरुषस्य ज्ञानत्वं वक्ति, पुरुषस्य ज्ञानत्वं वक्ति, न पुनः बुद्धिमात्रस्य पुंस्त्वम्। इदानीं श्रुतौ तावत् उद्देश्यविधेयभावः ज्ञातव्यः। अत्र पुरुषम् उद्दिश्य तत्र ज्ञानत्वं विधीयते, आत्मानम् उद्दिश्य तत्र ज्ञानत्वं विधीयते, न तु ज्ञानम् उद्दिश्य सर्वमपि ज्ञानम् आत्मा इति एतद् नोच्यते अनया श्रुत्या। ज्ञानत्वं वक्ति पुंसः श्रुतिरिह न पुनः बुद्धिमात्रस्य पुंस्त्वं। बुद्धिमात्रस्य नाम सर्वासामपि बुद्धीनां पुंस्त्वं पुरुषत्वम् आत्मत्वम् इति एतत् अनया श्रुत्या न प्रतिपाद्यते इति वदति। तत्कुतः प्रत्यक्षादेः प्रकोपात्। प्रत्यक्षमस्ति, अहं जानामि इति प्रत्यक्षमस्ति, ताद् प्रत्यक्षादेः प्रकोपात् आदिपदेन पूर्वोक्ताः युक्तयः सूत्रम् इत्यादिकं स्वीकर्तव्यम्। यावदात्मभावित्वाच्च न दोषः तथा हि दर्शयति इति सूत्रम्। तत्र चकारेण आत्मनः ज्ञानत्वम् उक्तम् इति एवं सूत्रप्रकोपः स्यात्। श्रुतौ अपि विज्ञानमुद्दिश्य आत्मत्वं विधीयते इति चेत् विज्ञानात्मा पुरुषः इत्यस्ति, तत्र ज्ञानमुद्दिश्य तस्य आत्मत्वं विधीयते इति चेत् विज्ञानात्मा इति एकमेव पदम्। एकेनैव पदेन उद्देश्यभूतस्य ज्ञानस्य एवं विधेयस्यापि लाभस्वीकारे उद्देश्यम् उपादेयम् इति अनयोः
एकस्मात् पदात् लाभः इति कथ्यमाने सति एकप्रसरताभङ्गरूप दोषोऽपि भवति मीमांसकोक्तः इति एतदपि अत्र ज्ञेयं प्रत्यक्षादेः इत्यनेन इदं सूचितं प्रत्यक्षादेः प्रकोपात् न पुनः बुद्धिमात्रस्य पुंस्त्वम् अत्र उच्यते इति एतत् सिद्धं। तर्हि कथम् अत्र विज्ञानत्वम् आत्मनः उक्तं? विज्ञानं भवति, विज्ञानाश्रयः भवति आत्मा, अस्य तु विज्ञानत्वं कथम् उच्यते इति चेत् ज्ञानमर्थप्रकाशः अनुगतकथने ज्ञानमर्थप्रकाशः अनुगतरूपेण ज्ञानमपि उच्यते, ज्ञानाश्रयोऽपि उच्यते। तत् कथम् इति चेत् तत्र ज्ञानम् अर्थप्रकाशः भवति। ज्ञानं नाम किम् इति चेत् अर्थप्रकाशः। अर्थप्रकाशः इत्युच्यते तस्य अर्थप्रकाशकम् इत्यर्थः। ज्ञानम् अर्थप्रकाशकम् अथवा ज्ञानत्वम् इति ज्ञानमित्यस्य ज्ञानत्वम् इत्यर्थः, भावप्रधाननिर्देशः। अनन्तरं ज्ञानत्वं नाम अर्थप्रकाशः इति कथितं वर्तते। तादृश अर्थप्रकाशः अथवा अर्थप्रकाशकत्वम् इति एतत् उभयत्र दृश्यते, आत्मनि अपि अस्ति, धर्मभूतज्ञानेपि अस्ति इत्यतः उभयोः ज्ञानमिति व्यपदेशः। अत्र श्रुतौ विज्ञानात्मा इति अतः कथनम्। ज्ञानस्य ज्ञानाश्रयत्वम् इति एतद् विरुद्धम् इति चेत् तत्तावत् पूर्वमेव परिहृतं। प्रभा प्रभावतोः आश्रयाश्रयीभावः अस्ति, तत्र प्रभा अपि तेजोरूपा एव इति रीत्या तत्र पूर्वमेव इदं परिहृतं वर्तते। एवं च ज्ञानं ज्ञानाश्रयभूतः आत्मा इति उभयं तावत् ज्ञानस्वरूपम् इति अनेन कथितं वर्तते। तत्र भेदः प्रदर्श्यते। स्वस्यैवात्मा तु सिद्धिं मतिरनुभवति स्वान्ययोः सिद्धिभावम्। मतिः स्वान्ययोः सिद्धिभावम् अनुभवति। मतिः कथं वर्तते? धर्मभूतज्ञानं तु स्वान्ययोः स्वस्य अन्यस्य च सिद्धिभावम् अनुभवति। स्वस्यापि प्रकाशकं भवति, स्वान्यस्यापि प्रकाशकं भवति। धर्मभूतज्ञानं स्वयं प्रकाशं वर्तते, अर्थानपि प्रकाशयति इति तथा अस्ति मतिः धर्मभूतज्ञानं। स्वस्यैव आत्मा तु सिद्धिं, स्वस्यैव आत्मा तु सिद्धिः इति वा पाठः। स्वस्यैव आत्मा तु सिद्धिम् इति चेत् सिद्धिभावम् इत्यर्थे तदस्ति। स्वस्यैव आत्मा तु सिद्धिः, आत्मा स्वस्यैव सिद्धिः। आत्मा अर्थप्रकाशकं भवति। कस्य अर्थस्य इति चेत् स्वस्यैव इत्येव अनयोः भेदः अस्ति। परन्तु साम्यं तु अर्थप्रकाशकं भवति इति कृत्वा साम्यं, तदादाय आत्मा अपि ज्ञानमेव इति एतद् उच्यते। ननु ज्ञानम् एव इति खलु उच्यते। श्रुतिरपि अस्ति विज्ञानघन एव इति एवकारः श्रूयते। विज्ञानघन एव इति, विज्ञानघन एव इत्यनेन तत्र ज्ञातृत्वं श्रुत्या एव व्युदस्तं विद्यते। अतः कथम् आत्मनः ज्ञातृत्वं ज्ञानत्वम् इति उभयं स्वीक्रियते? ज्ञानत्वम् इति एतदस्तु, ज्ञातृत्वं कथं स्वीक्रियते इति चेत् तत्र उच्यते ज्ञातुर्जाड्यप्रसङ्गव्युदसनविषया ज्ञानमात्रोक्तयोऽपि। ज्ञानमात्रोक्तयः श्रुतयः अपि ज्ञातुः जाड्यप्रसङ्गव्युदसनविषयाः। ज्ञातुः आत्मनः ज्ञानशून्यत्ववारणार्थं प्रयुक्ताः। ज्ञातुः आत्मनः ज्ञानत्वाभावव्युदसनपराः। ज्ञानत्वाभाववान् भवति जडपदार्थः। आत्मा तु ज्ञानाश्रयः, अविदु न स्वयं ज्ञानम् इति शङ्का भवेत्। तादृशशङ्कायाः व्युदसनार्थं विज्ञानघन एव इत्युक्तम्। अर्थात् तत्र विज्ञानघन एव इत्यनेन अन्ययोगव्यवच्छेदः नास्ति, अपितु अयोगव्यवच्छेदः। विज्ञानघन एव आत्मा इत्यनेन आत्मनः ज्ञानत्वम् अस्ति एव इति एतदेव प्रतिपादितम्, अतः न विरोधः। एवं च ज्ञानाश्रयत्वेन निरूपितः आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूपोऽपि भवति इति अनेन श्लोकेन प्रतिपादितम्। இது தத்துவமுக்தா கலாபத்துல ஜீவசரத்துல, அதாவது இரண்டாவது சர்வான ஜீவசரத்துல 5வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல சுவாமி என்ன பண்றாருன்னா, ஆத்மா ஞானஸ்வரூபம் அப்படின்ட்டு ஸ்ருதி சொல்றதுனால ஞானம் மட்டும்தான் ஆத்மா, ஞானாசிரயம் ஆத்மான்னு சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஆக்ஷேபத்தை நிராகரணம் பண்றார். அதாவது முன்னாடி இருந்த ஸ்லோகத்துல ஞானம் உங்களுடைய மதத்துல, சித்தாந்தி மதத்துல என்ன பண்றதுன்னா, ஞானமே நித்தியமா இருக்கு,
ஞானமே பிரசாரமாறுது, வெளியில போறது. ஞானமே விஷயத்தோட சம்பந்தப்படுறது, விஷயத்தை பிரகாசிப்பிக்கிறது. இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய ஞானம் நித்தியமா இருக்கு. அப்ப நித்தியமா ஒரு ஞானம் இருக்குன்னு ஒத்துண்டதுனாலேயே எல்லா காரியங்களும் சம்பவிக்கிறது. இதுக்கு மேல அதுக்கு ஆசிரியம் எதுக்கு ஒத்துக்கணும்? ஆசிரியமா ஒரு ஆத்மா எதுக்கு வியர்த்தமாச்சு அப்படின்னு கேட்டு, இல்ல ஸ்ருதியில சொல்லியிருக்கே, ஜானாத்யேவாயம் புருஷான்னு சொல்லுறது ஸ்ருதி. ஞானத்தை உடையவன் ஆத்மான்னு ஸ்ருதி சொல்லுறது. அதனால ஞானத்தை உடையவனாக ஆத்மாவை நாங்க கொள்றோம், ஸ்ருதி சொல்லதுனால அப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு பதில் சொல்லப்பட்டது. இங்க கேள்வி என்னன்னாக்க, ஸ்ருதி சொன்னதுனால அப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு எப்படி? ஸ்ருதி இப்படின்னு தான் சொல்லுறது, ஞானமேதான் ஆத்மா அப்படின்ட்டு தான் ஸ்ருதி சொல்லுறது. ஏஷஹி திரஷ்டா ஸ்பிரஷ்டா ஸ்ரோதா கிராதா ரசயிதா மந்தா போத்தா கர்த்தா விஜயானாத்மா புருஷா. விஜயானாத்மா புருஷான்னு சொல்லுறதே, ஆத்மாங்கிறது விஜயானம் தான் சொல்லுறது. மற்ற ஸ்ருதிகளும் இங்க எடுத்துக்கலாம். விஜயானம் யஜ்யம் தனுதே இப்படிதான் சொல்றது. யஜ்யம் பண்ணுறது விஜயானம், ஆத்மா தானே யஜ்யங்கள் பண்ணுறது, அது விஜயானம் அப்படின்னு சொன்னதுனால விஜயானம்னா ஆத்மாவே விஜயானம் தான், ஞானம் தான் அப்படின்னு சொன்னதாயிடுத்து. அப்போ ஞானாசிரயமா ஆத்மாவை எப்படி ஒத்துக்கிறாள்? ஸ்ருதி சொல்லறதுன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ஸ்ருதி மாத்தியும் சொல்லறதே அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல பதில் சொல்ற. இந்த மாதிரியான ஸ்ருதிகள் எல்லாம் இங்க ஆத்மாவுக்கு ஞானத்துவம் இருக்கு, ஆத்மாவுக்கு ஞானத்துவம்னு தர்மம் இருக்குன்னு சொல்றதே தவிர்த்து ஞானம் எது எது இருக்கோ அது எல்லாம் ஆத்மான்னு சொல்ல வரல. அதனால தர்மபூத ஞானம்ங்கிறது தனியா இருக்கு, அது ஆத்மான்னு சொல்ல வரல இந்த ஸ்ருதி. ஆத்மா ஞானஸ்வரூபம் தான் அப்படின்ட்டு சொல்றதுக்காக வந்தது அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கணும். ஏன் இப்படி எடுத்துக்கணும்? ஏன் நீங்க சொல்றபடி எடுத்துக்கணும், நாங்க சொல்றபடி எடுத்துக்க கூடாதா அப்படின்னாக்க சொல்ற, பிரத்யக்ஷாதி விரோதம் வரும். பிரத்யக்ஷம் இருக்கு, பிரத்யக்ஷத்தினால நமக்கு எப்படி ஏற்படுறது? எனக்கு அறிவு ஏற்பட்டது அப்படின்ட்டு தானே நமக்கு ஞானம். எனக்கு அறிவு ஏற்பட்டது அப்படின்னு தோன்றது. எனக்கு அறிவுனாக்க நான் ஒருத்தன் இருக்கேன், எனக்கு அறிவு அப்படின்ட்டு ஞானத்துக்கு இருப்பிடமா தானே ஆத்மா தோன்றது. அப்போ பிரத்யக்ஷத்துக்கு விரோதம் வரும். மேல யுக்திகளுக்கெல்லாம் விரோதம்ங்கிறது முன்னாடியே சொல்லியாச்சு. மேல பார்த்தோம்னாக்க இந்த ஸ்ருதியை வச்சுட்டு சொன்னா, விஜயானாத்மா புருஷா அப்படிங்கிற ஸ்ருதியில ஆத்மா, அந்த விஜயானம்ங்கிறது தான் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வருதுனாக்க, ஒரே பதத்தினால விஜயானாத்மாங்கிற ஒரே பதத்தினால உத்தேசியமும் சொல்லப்படுறது, உபாதேயமும் சொல்லப்படுறது அப்படின்ட்டு இருந்தா அங்க ஏக பிரசரதா பங்கான்னு மீமாம்சகர்கள் சொல்ற தோஷமும் ஒண்ணு வரும். அப்படிங்கிறது பிரத்யக்ஷாதி பிரகோபா அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தினால சூச்சிப்பிச்சிருக்கார் சுவாமி. அதுக்கு மேல இந்த ஆத்மாவை ஞானம்னு எப்படி சொல்றது? ஞானம்ங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு, தர்மபூத ஞானம் பிரசித்தமா இருக்கு. இந்த ஆத்மாவை ஞானம் எப்படி சொல்றது அப்படின்னாக்க, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே சுபாவம் தான். ஞானம் அர்த்தத்தை பிரகாசிப்பிக்கிறதுனால அதுக்கு ஞானம்னு பேரு. அர்த்தத்தை பிரகாசிப்பிக்கிறது ஞானம். ஏதோ கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு இருக்குனாக்கா அது இருக்குன்னு காட்டுறது என்னது? ஞானம். அப்படி ஒரு வெளியில இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை காட்டுறது ஞானமா இருக்கு. இது என்ன பண்றது? இந்த ஆத்மாவும் ஒரு அர்த்தத்தை காட்டுறது. எந்த அர்த்தத்தை? தன்னையே காட்டுறது ஆத்மா. தர்மபூத ஞானம் என்ன பண்ணும்? தன்னையும் காட்டும், தன்னையும் பிரகாசிப்பிக்கும், வெளி அர்த்தத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கும், மற்ற அர்த்தங்களையும் பிரகாசிப்பிக்கும். இந்த ஆத்மா மற்ற அர்த்தங்களை பிரகாசிப்பிக்கல, ஆனா தன்னையே பிரகாசிப்பிக்கிறது. அதனால இதுவும் ஞானம் மாதிரியே தான் இருக்கு. அதனால இதுவும் ஞானம் தான். ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே தர்மம் இருக்கு, அர்த்தத்தை பிரகாசிப்பிக்கிறது அப்படிங்கிற தர்மம் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கு. எதனால தர்மபூத ஞானத்தை ஞானம்னு சொல்றோமோ அதனாலேயே ஆத்மாவும் ஞானம்னு தான் சொல்லப்படணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்ருதிக்கு தாற்பயம். அப்போ வேற ஸ்ருதிகளும் இருக்கு. இந்த ஸ்ருதியில ஆத்மாங்கிறது விஞ்ஞான ஸ்வரூபமா இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டதுன்னு ஒத்துக்கலாம். வேற ஸ்ருதியும் இருக்கு, விஞ்ஞான கன ஏவ அப்படின்னு சொல்றது. ஆத்மாங்கிறது விஞ்ஞான கனம் தான், விஞ்ஞானமே தான் அப்படின்ட்டு சொல்றான ஸ்ருதி கூட இருக்கு.
அப்படி சொன்னோம்னாக்க ஆத்மா விஞ்ஞானம் தான் அப்படிங்கறதுனால என்ன சொல்லப்படுறது? ஆத்மா விஞ்ஞானம் தான், விஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரியம் இல்லை அப்படின்னு தானே அர்த்தம். அப்படி சொல்லிருந்தனாக்க எப்படி சித்தாந்தத்துல ஞான ஆசிரியமா ஆத்மா ஒத்துக்கிறேள்? இந்த கேள்வி இன்னும் நிக்கிறதே வேற ஒரு ஸ்ருதியை கொண்டு. இந்த கேள்வி நிக்கிறதே அப்படின்னாக்க அதுக்கு பதில் சொல்றார், அந்த ஸ்ருதிக்கு அது தாத்பரியம் இல்லை. ஆத்மாங்கிறது விஞ்ஞானமே தான் அப்படின்னு சொன்னா விஞ்ஞானம் தான் ஆத்மான்னு கிடைக்கும், விஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரியம் ஆத்மா இல்லைன்னு கிடைக்கும் நீங்க சொல்ற. அப்படி இல்லை. ஆத்மா விஞ்ஞானம் தான்னாக்க ஆத்மாங்கிறது ஜடம் இல்லை, அது ஸ்வயம் ஞானஸ்வரூபம். ஞானத்துக்கு ஆசிரியமா ஒரு ஜடம் இருக்கு அப்படின்ட்டு எடுத்துக்க வேண்டாம். இது ஞானத்துக்கு ஆசிரியம், இதுவே ஞானம் இல்லை அப்படின்ட்டு நினைச்சுக்காதே. இதுவே ஞானமும், இது ஞானத்துக்கு ஆசிரியமா இருந்த போதிலும் இதுவும் ஞானமாகவே இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றதுக்காக தான் அந்த விஞ்ஞான கன ஏவ அப்படிங்கிற ஸ்ருதி எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றார். அதனால ஞானத்துக்கு ஆசிரியமா இருக்கிற இந்த ஆத்மா ஸ்வயம் ஞானம் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்தினால் தெரிவிச்சார். ஞானத்வம் வக்தி பும்ச ஸ்ருதிரிஹன புனர் புத்தி மாத்திரஸ்ய பும்ஸ்துவம் பிரத்யக்ஷாதே பிரகோபாத் அனுகத கதனே ஞானமர்த்த பிரகாசः ஸ்வஸ்யைவாத்மா து சித்திம் மதிரனுபவதி ஸ்வான்யயோ சித்திபாவம் ஞாதுர்ஜாட்ய பிரசங்க வ்யுதசன விஷயா ஞானமாத்ரோக்தயோபி. कवितार्किकसिंहाय कल्याणप्रसादिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांतो गुरवे।